दोस्तों चैनल संवाद पंजाब ते असीं तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों अज दे समय जो गल जो चर्चा सब दी चर्चा का विषय बनी हुई है, चर्चा के नाल नाल चिंता का भी विषय बनी हुई है, वो है मौजूदा समय दे विच चल रही रूस अते यूक्रेन दे विच जो तनाव है, जो छोटी जी एक जंग भी शुरू हो गई है, हौली हौली वड्डी जंग का रूप धारण करती जा रही है। तो असी अज डिस्कस करांगे कि की कारण है इस तनाव का, क्यों जंग बढ़ती जा रही है, किहड़ियां विदेशी ताकतां दा इस पिछे हथ है, क्यों रूस वर्गा एडा वड्डा मुल्क एडी वड्डी पावर अपने तो 10 गुणा छोटे मुल्क ते हमले कर रही है कि उसका काम सिर्फ कारण उसका कब्जा करना उसकी कुछ जमीन ते या इहदे पिछे होर कारक काम करते हैं। सो ये कुछ चीज़ां ते ने जिन्हां ते अज आपां खुल के चर्चा करांगे। दोस्तों रूस ते यूक्रेन का तनाव जानने लई सब तो पहला आपां नूं काफ़ी पिछे जाना पवेगा। आपां चलदे हां 1917 दे विच। 1917 दे विच यूक्रेन रशियन किंगडम का ही एक हिस्सा सी ते रशियन किंगडम ही काबज सी ते 1917 दे विच यूक्रेन एक अलग कंट्री बन के रशियन किंगडम तो आज़ादी लैंदा है। पर उस तो 2-3 साल बाद ही दोबारा तो जो मुल्क अलग होए होंदे ने रशियन किंगडम का तो खात्मा हो जाता, वो मिल के एक यूनीयन बनाते हैं, एक कंट्री बनाते हैं जिन्होंने USSR का नाम दिता जाता है, या जिन्होंने यूनाइटेड सोवियत संघ भी कहा जाता है। तो यूक्रेन फिर उसका पार्ट बन जाता है। उस तो बाद दुनिया लगातार बदलती रहती है। पहली विश्व जंग होंदी है, दूजी विश्व जंग होंदी है, फिर USSR अफगानिस्तान की धरती ते कदम रखता है उन्होंने रिसोर्सिस ते कब्जा करने लई, या फिर साउथ एशिया दे विच अपनी अजारेदारी कायम रखने लई। पर उस समय तक अमरीका एक बहुत बड़ी विश्व पावर बन के उभर चुकिया होंदा है। अमरीका अपनी प्रॉक्सी पाकिस्तान के राही ते होर अलग अलग इस्लामिक कंट्रियां तो वखवादी इकट्ठे करके, जिन्हां दे विच ओसामा बिन लादेन भी शामिल सी, USSR दे अफगानिस्तान तो पैर उखाड़ दिंदा है। जदों उस समय USSR बुरी तरह टुट चुकिया होंदा है, तो फिर USSR टुट के अलग अलग मुल्क बनते हैं, जिन्हां चों यूक्रेन भी एक मुल्क होंदा है ते रशिया एक अलग सब तो वड्डा मुल्क होंदा है उस खिते का। तो उस समय नवा यूक्रेन होंद दे विच आउंदा है। जदों नवा यूक्रेन बनिया तो यूक्रेन बेसिकली 2 पार्ट सी, एक दी हद यूरोपीयन कंट्रीज़ दे नाल लगदी है ते दूसरी दी रशिया दे नाल लगदी है। ते उहदे च 2 तरह दी भावनावां पाईयां जांदियां सी। कुछ लोग सी जिन्होंने जे आप कह सकते हैं 50% तो वध वो लोग सी जो आज़ाद मुल्क चाहते सी, जो चाहते सी जी साडी एक अलग पहचान है, असीं रशियन नहीं हाँ। पर जो रशिया के नाल लगते बॉर्डर का हिस्सा सी, उत्थे किते ना किते ये भावनावां भी पाईयां जांदियां सी जिन्हों आप प्रो रशिया कह सकते हैं, या जिन्होंने कहते सी कि जी असीं बाल्टिक मूल के निवासी हाँ, या रशियन मूल के निवासी हाँ, तो असीं रशियन ही हाँ और सानूं रशिया के नाल रहना चाहिए है। तो ये दोनों चीज़ां चलदियां रहिंदियां ने। विच दी आप 2013 की गल करते हैं तो एक अजिहे राष्ट्रपति बनते हैं यूक्रेन के जो प्रो रशिया होंगे है, वो ऐलान करते हैं कि जी असी नैटो का हिस्सा नहीं बनना चाहते, असी यूरोपीयन यूनीयन के विच नहीं जाना चाहते, असी रशिया के नाल वधिया संबंध चाहते हैं या रशिया के नाल मिलना चाहते हैं। उन्होंने तो उस गल ते बहुत विद्रोह भी होंदा है, तो उत्थों ज़्यादा समस्या भटकती है। फिर उस उन्होंने दिनों के विच ही रशिया यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया के उपर अपना कब्जा जमा लेंदा। उदों भी अमरीका यूरोपीयन कंट्रियां ने बड़ा रौला पाया सी, समुचे मीडिया ने बड़ा रौला पाया सी, रशिया के सैंक्शन भी लगाए सी, पर जो रशिया ने काम करना सी उदों उन्होंने किया। हुण दोबारा तो हुंदा की है कि आपां नूं थोड़ी जी डेमोग्राफी समझनी पैनी है रशिया ते यूक्रेन की। यूक्रेन के नाल 3 मुल्कां दी यूरोपीयन की सरहद लगती है, एक है लिथुआनिया, एक है एस्टोनिया, एक होर मुल्क है। ये तिन्ने बाल्टिक मूल के मुल्क ने, या कह सकते हैं कि रशियन मूल के लोग रहते हैं, बट ये हुण ये तिन्ने मुल्क यूरोपीयन यूनीयन का भी हिस्सा ने और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिटरी अलायंस है जो नैटो उहदा भी हिस्सा ने। तो यूक्रेन भी इसे का हिस्सा बनने वाल अग्रसर हो रहा सी। यूक्रेन की जो मौजूदा राष्ट्रपति है उन्होंने भी इच्छा सी कि असीं यूरोपीयन यूनीयन के विच दाखल होईए, नैटो की फौज के विच दाखल होईए। तो ये गल किते ना किते रूस नूं रड़क रही सी, क्योंकि रूस ऑलरेडी 3 पासे तो यूरोपीयन देशों के नाल घिरिया होया है। तो रूस कदे भी नहीं चाहता कि उसके बिल्कुल गवांढ दे विच यूक्रेन दे विच जो उसके नाल लगती सरहद है उत्थे नैटो की फौज के नाम पर अमरीका एक्सरसाइज करने के नाम पर अपने अड्डे कायम कर ले, तो उत्थे अपने न्यूक्लीयर हथियार लिया के फिट कर दे। तो किते ना किते रूस नूं यह अपने लिए एक खतरे के तौर पर महसूस होया कि जे यूक्रेन नैटो का हिस्सा बन जाता है, या यूक्रेन
यूरोपीयन यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੁਹਾਂਸਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੈਬਲਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ 'ਚ ਘੁਸਿਆ ਸੀ, ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੁਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਵੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਣਗੇ। ਨੇਤਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੰਗ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੈਟੋ ਵਰਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਬਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਐਨਓ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਏਈ ਆਪਣਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1971 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ 14ਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 70%, ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨੈਟੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਕੁਐਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਕਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500-600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਨੈਟੋ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਪੱਛਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗਣ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਜਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਲੌਰਡਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਅਲੀਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾ ਕੇ 150 ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਹ ਜੰਗ ਵਧੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਮੀਤ ਕੱਕੜ, ਚੈਨਲ ਸੰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।